सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार की शहादत को आज भी इतिहास की सबसे बड़ी शहादत माना जाता है। छोटे साहिबजादों का स्मरण आते ही लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और सिर श्रद्धा से झुक जाता है। एक तरफ आज पूरे देश विदेश में पिछले एक हफ्ते से उनकी शहादत को याद किया गया है, तो दूसरी तरफ आज जब वीर बाल दिवस के रूप में से मनाया गया है तो सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि साहिबजादों की शहादत को नजरअंदाज करते हुए गैर सिख सरकार ने छोटे साहिबजादों के शहादत दिवस का नाम वीर बाल दिवस रखा। मोदी सरकार ने इसे बच्चों का क्या खेल बना लिया है? सरकार वीर बाल दिवस की जगह साहिबजादे शहादत दिवस मनाए। ऐसे में ये वो तमाम सवाल खड़े करना क्या जायज है या फिर नहीं, और यदि नहीं है तो फिर क्यों है? इस पर अपनी राय रखने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम के दौरान जरूर जुड़ें। आज इस प्रोग्राम पर चर्चा करने के लिए लुधियाना से मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हिस्टोरियन हैं, सिख स्कॉलर हैं, डॉक्टर अनुराग सिंह जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। सत श्री अकाल सर, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। डॉक्टर अनुराग सिंह जी, वीर बाल दिवस की टर्मिनोलॉजी ये उस वक्त भी चर्चाओं में थी जब 9 जनवरी को इसका जिक्र किया गया था, और तब से लेकर अभी तक इसको लेकर बहुत सारे वाद विवाद, अपने अपने मत विमत हैं। लेकिन आज सबसे पहले एक जो अहम सवाल है उसका जो जवाब मैं आपसे जानना चाहती हूं कि सिखों के लिए वो एक पूरा हफ्ता होता है जब उनकी शहादत को याद किया जाता है, और सिर्फ एक दिन, आज का ये जो दिन 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया गया है, सिर्फ एक दिन को उन्होंने वीर बाल दिवस का ये जो नाम दे दिया। सबसे पहले तो वीर बाल दिवस की इस टर्मिनोलॉजी को ही मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगी। इस तरह के ना तो इतिहास के विच किसी डेट को बदलिया जा सकता, ना ही कदी किसी दे पर्व कोई भी साडा संस्कृत हिंदी पर्व कहने हैं, ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ कह ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੁਰਬ कह ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 13 ਪੋ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 11 ਪੋ ਹੈ, 13 ਪੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰੀਕ ਗਲਤ, दूसरा नाम गलत। वीर बाल दिवस ਜਿਹੜਾ सरकार ने एक प्रपोजल रखी है, पर ਉਹਦੀ पटकथा ਜਿਹੜੀ है ना, वो लिखण वाले ने दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜੀ, इकबाल सिंह लालपुरा जी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਿਖਵਾਈ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਲਗਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਹੈ ਨਾ 14 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦਵਾਤਾ। ਔਰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਖਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਯੈਸ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਸੈਂਟਨਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 1964 ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੈਂਟਨਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਸੂਰ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ कह लो दोषी ने। इतराज जेड़ा सही उठाया गया सिख कम्युनिटी वालों नहीं, सारे वर्ल्ड वाइड उठ रहा है। ओके। यानी कि ये शहादत दिवस को वीर बाल दिवस ये कंसिडर करना ये गलत है। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं या पिक्चर्स के माध्यम से डॉक्टर अनुराग जी हम देखते हैं, तो हमने ये समझा है कि गुरु गोबिंद सिंह जी उस लड़ाई के उस वक्त भी, चमकौर की लड़ाई के उस वक्त भी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने कभी भी अपने बेटों, अपने 4 साहिबजादों और अपनी जो सिंह सेना थी उसमें कभी फर्क नहीं किया है। एक जो एग्जाम्पल है वो हमारे सामने उसी वक्त है जब सरसा नदी पर परिवार
बिछड़ गया था तब उनको ये कहा गया कि आप दोनों जो बच्चे हैं आपके, जो छोटे साहिबजादे हैं, उनका जो है सिर आप ढक दो। तो उन्होंने ये भी उनका मुंह कवर कर दो, तो वो भी उन्होंने मना कर दिया था। कहते कि मेरी सेना जो मेरे सामने है, मेरे साथ है, यदि मैं उनको ये करूंगा तो मुझे उनके लिए भी सेम यही करना है। हम इससे ये समझते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों और अपनी सेना, सिंह सेना में कभी फर्क नहीं किया। ट्रीटमेंट जो है वो दोनों को ही सेम कर दिया। ऐसे में ये एक तरीके का सिद्धांत उनका हुआ करता था। तो हम कहीं ना कहीं ये माने कि सरकार ने इस सिद्धांत को, सिखिज्म के इस सिद्धांत को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया है। ये तो एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल मैंने हालांकि आपको दिया था। नहीं, गुरु गोबिंद सिंह ने किया सी, खास तो मेरो रूप है खास, खालसे में मैं करो निवास। कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਪਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਰਕ ਪਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਰਿਲੀਜਨ, ਰਿਲੀਜਨ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ ਰਿਲੀਜੋ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੂ ਬਾਈਂਡ ਟੂਗੈਦਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚੌਧਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਧਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਮਕਾਣ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਬਦਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟ ਆਫ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇਸ ਆਫ ਬਰਥ ਬਦਲਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਅਟੈਂਪਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬਾਲਾ ਪੀਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਯੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਲਾ ਪੀਰ। ਤੇ ਬਾਲਾ पीर ਤੇ बाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ये जो फर्क है मैं समझना चाहूंगी आपके माध्यम से, वीर, बाल और बाबा दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस है वो मैं समझना चाहूंगी सर आपसे। बाल वीर लफज एक अपने आप ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਲਾ ਪੀਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿੰਪੋਚੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਟੀਚਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਹਿੰਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਲੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਪਿਓਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਹੋਇਆ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਹਰਿੰਦਰ ਦਲਗੀਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿਤਾਬ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਚ ਇਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾਹਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਲਾਤੀਆਂ। ਜੋ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫੇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਆਪਣੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ। ਪਹਿਲਾ ਭੇਖੀ ਸਿੱਖ, ਦੂਸਰਾ ਧੰਦੇ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਤੀਸਰਾ ਦੇਖਿਆ ਦੇਖੀ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਚੌਥਾ ਹਿਰਸੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਅਰਦਾਸ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਾਕੀ ਮਾਈਨਸ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਰਡ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਰਡ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਇਤਿਹਾਸ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। डॉक्टर अनुराग जी, मैं इस सवाल, हाँ जी, मैं ये जो सवाल है ना, मैं इसके बैकग्राउंड को थोड़ा तफसील से आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकना पड़ रहा है, तुरंत लौटेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में, बने रहिएगा आप भी हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर की ये जो तारीख जिसे फिक्स किया गया है इस दिवस को मनाने के लिए, क्या ये सही है या गलत? ब्रेक पे जाने से पहले बाबा और बाल दोनों के बीच में डिफरेंस को हम समझने की कोशिश कर रहे थे। तो बाबा को बाल कहना क्या सही है या गलत? चार साहिबजादों को बाल कहकर क्या हम उनकी शख्सियत को कहीं छोटा तो नहीं कर रहे हैं? बालपन कहकर मनाना क्या ये सही है? इस वक्त लुधियाना से राइटर, हिस्टोरियन और साथ ही साथ सिक्स स्कॉलर इस वक्त डॉक्टर अनुराग सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। सर, जैसा कि आप लिखते हैं कि चाइल्ड कैन बी अ ब्रदर एंड बट द पर्शियन वर्ड बाबा, जिसका आप जिक्र कर रहे थे अभी, इट वॉज यूज्ड ओनली फॉर द साहिबजादा ऑफ गुरुकर। प्लीज आप उसे कंटिन्यू कीजिएगा, जो अपनी बात आप रख रहे थे दोनों के बीच में डिफरेंस को लेकर। तो बाबा श्री चंद, बाबा लक्ष्मी चंद, गुरु नानक देव जी ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬੂੜਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਚਪਨ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਾਪ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। हाँ जी, जी करेक्ट, यू राइट। फिर ਹਾਲਾ ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹੀ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣਗੇ ਵੀ ਦੁਰਗਾ ਅਸ਼ਟਮੀ, ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਰਾਮ ਨੌਮੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਸ਼ਟਮੀ, ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਲਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਗੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਗੇ, ਤੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਗੇ। फिर सर क्या मकसद हो सकता है इनका कि उन्होंने 26 तारीख को ये फिक्स किया, जबकि हम जो सिखिज्म में तो पूरे एक हफ्ते हम शहादत को, उनकी शहादत को हम याद करते हैं और बड़े बड़े आयोजन पूरे देश विदेश में हर कहीं होते हैं। फिर ये एक दिन की तारीख उन्होंने मुकर्रर कर दी, फिर उसको वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस ये कहकर ये संबोधित करके उनका मकसद क्या हो सकता है? फिर ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2009 ਚ ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ 13 ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਪਤਾ? ਫਿਰ 11 ਪੋਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 13 ਪੋਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੱਦ ਪੁੱਕੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਆਨਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਸਆਨਰਿੰਗ ਦੀ ਮਾਰਟਰ ਆਫ ਦੀ ਸਿੱਖਸ।
ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੀਣੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੰਦੂ ਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਗੰਗੂ ਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਬਿਹਾਰਸਕਰ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਨੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਓਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ मिसगाइड कर रहे हैं। डॉक्टर अनुराग जी, चलिए अगर ये इस तारीख को उन्होंने फिक्स किया, एक दिन को हम वीर बाल दिवस के तौर पर अब मना रहे हैं और ये बहुत बड़ा जो आयोजन है दिल्ली मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आज जो ये किया गया है, अगले साल भी किया जाएगा, उसके बाद भी किया जाएगा। सरकार कह रही है कि हम नाम नहीं बदलेंगे, रिक्वेस्ट पहले भी की गई थी, आपकी ओर से भी वो लेटर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा गया है, जिसकी वो जो तस्वीरें हम बार बार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। क्या लगता है, मतलब अगर हम बदलाव को हम समझना चाहें कि आगे जाकर, क्योंकि अभी तक तो देखिए सर, जैसा आपने भी कहा है कि ये सही भी है कि इस चीज को प्रचार करने की जरूरत नहीं है, इसके प्रचार को इस तरीके से सिर्फ एक दिन में मनाकर ये प्रचार करने की जरूरत नहीं है। आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि अगर ये साल दर साल ऐसे ही मनाते चले गए तो क्या आपको लगता है कि क्या बदलाव जो है वो हो सकते हैं, और वो किस तरीके के बदलाव होंगे पंजाब में भी? हाँ, एक तहसीलदार ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਗਲਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੀ, ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਦਰਗਾਹ 'ਚ, ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ यूपी ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੈ? ਬਣਾਓ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਣਾਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਥੋੜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਤਰ ਹੀ ਆਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 100 ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਕੰਮ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਨੇ ਸੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਸਟੇਟ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਜਿਹੜੀ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ, ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹੀ ਕਤਕ ਪੂਰਨਪਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਹਿ ਲਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ, ਆਲੋਚਨਾ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਿਆ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਣਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਲਟ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਉੱਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ 10 ਨਾ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਤੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਧੰਦੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ।
तो सरकार का सर फिर अभी 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 जो रवैया है, उस वक्त भी जब अनाउंसमेंट किया गया था, विरोध तो हालांकि तभी भी हुआ था, राजनीतिक दलों ने तो उस वक्त भी इसको लेकर सवाल कई उठाए थे और आज एक बार फिर से उठाए जा रहे हैं। हालांकि पहले जब सरकार दोनों की एक साथ थी, जब दोनों अलग भी नहीं हुए थे, हालांकि तभी हम देखते हैं कि अब जैसे हरसिमरत कौर बादल की अगर हम बात करें तो पहले इस चीज को कहा गया कि हाँ ये सही है, लेकिन अब जाकर फिर वो आवाजें उठ रही हैं। ओवरऑल अगर हम इसको परे रखकर हम सरकार के रवैये की बात करें, क्योंकि जैसा कि आपकी ओर से भी वो कोशिश की गई है कि वो लेटर लिखा गया है, लेटर पहुंचता है, क्या लगता है क्या उम्मीद की जा सकती है? मतलब ये इस पूरी फिर समस्या का हल क्या है फिर? ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਲਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਦਲਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫੇਕ हिस्ट्री लिखाई गई, 5 साल थक गया वो भी। ओके सर, पर फिर भी समस्या अगर अब कोशिश की जा रही है, आपकी ओर से भी वो लेटर लिखा गया है, तो फिर समस्या का हल तो ढूंढना ही होगा ना, क्या किया जा सकता है अभी? और फिर वो एक बदलाव की हम बात कर रहे हैं कि ठीक है, फिर इससे क्या फर्क अभी यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पंजाब में किस तरीके का फर्क पड़ेगा? ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड की अगर बात करें, जहां पर इस शहादत को पूरे एक हफ्ते में वहां पर भी किस तरीके से मनाया जाता है, वहां पर इसको लेकर किस तरीके का फर्क पड़ेगा, मैं उसे समझना चाहूंगी आपसे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पे रुकना पड़ रहा है, तुरंत लौटेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में, जुड़े रहिएगा आप भी हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। सिखी सिखिज्म की आज बात और सिद्धांतों की बात, साथ ही साथ बात वीर बाल दिवस की भी। क्या ये सही है या गलत? और जब हम सिखिज्म के सिद्धांतों की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला तो एक कहीं रिलीजियस फ्रीडम आती है, दूसरा आती है इंक्लूसिविटी और तीसरा आती है सिखी। अब जब हम सिखी के उसूलों की बात करते हैं तो जैसा डॉक्टर अनुराग सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी ये कहना है कि आप हिस्ट्री से इस तरीके से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ना कभी हुई है और ना अभी आप कर सकते हैं। सर एक बार फिर से आपका स्वागत करेंगे। मैं एक बड़ा मुझसा सवाल है, हालांकि आज आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपसे भी ये जरूर जानूंगी कि जब हम सिखों के इतिहास की बात करते हैं तो एक ऐसा माना भी गया है कि सिखों का जो इतिहास है वो खुद सिखों ने नहीं लिखा है, सिखों द्वारा नहीं लिखा गया। हालांकि जो हमारा एक मूल स्रोत है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं और भाई गुरदास जी की वारा हैं, सभी रॉ फॉर्म में हैं। अगर मैं गलत ना हो तो कुछ और भी हमारे पास सोर्सेस हैं, सबके सब वो रॉ फॉर्म में हैं। और फिर जब उनको प्रोसेस करके जब सिखों ने लिखना चाहा था तो उस समय काफी वक्त बदल गया था, मतलब ये काफी देर बाद हुआ था। तो क्या ऐसे में सिख इतिहास को लिखने वाले गैर सिख थे क्या? मतलब इसको लेकर किस तरीके का हवाला अभी तक दिया गया है? जी सर। सिखा ने इतिहास रचा भी है, लिखा भी है, और पढ़िया नहीं। सिखा का इतिहास बंगाली स्कॉलर्स ने बहुत लिखा, सिखा का इतिहास अंग्रेज स्कॉलर्स ने भी बहुत लिखा। मैकॉले वर्गे साडे कोल कनेगम वर्गे इतिहासकार, पिनकॉट वर्गे है, गॉर्डन, एक चक्कर नहीं है। पर चक्कर यह है कि असं पढ़ते नहीं, सिर्फ एक लाइना रटिया हुई है भी सिखा ने इतिहास बनाया, लिखा नहीं, आप पढ़िया ही नहीं। मेरे को इन्नियां इत्थे किताब 12-14 हज़ार किताब पई है, आके देख लो किहड़ी। हाँ, इतिहास दे विच अपनी अपनी लोगों की एक ओपीनियन हो सकती है किसी इशू पे, पर ये नहीं इतिहास लिखा नहीं गया। इतिहास भी उदों लिखा गया जदों कोई पेन नहीं सी, जदों कोई कागज भी ठीक तरह नहीं मिलते सी, बत्ती नहीं सी, पक्के नहीं सी, ये सहूलतां नहीं सी ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਨ। ਯੈਸ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। PhDਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ
ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਰਚਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਟੂਲਸ ਐਂਡ ਫੂਲਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਮਿਸਯੂਜ਼। ਮਿਸਯੂਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਿਆਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਚਾਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੱਥੇ ਨਾ। ਜੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਫਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਜੋ ਇੱਕ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 550 ਅਸੀਂ ਰਬਾਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੀ ਸਾਜ ਵਾਲੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਲਿਆਓਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ 12-13 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਰਬਾਬੀ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਕਨਵਰਜਨ, ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਪਰਸੋਨਿਟੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਓਕੋਮੈਨਿਕਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਭਗਤ ਵੀ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ। ਹੁਣ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਚਾਰ ਵਾਕਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਰ ਵਾਕਿਆ ਕੌਣ ਸਨ? ਫਿਰ ਚਾਰ ਵਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜੇ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਪਤੰਜਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ, ਜੈਮਨੀ ਰਿਸ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸਿਸਟਮ ਲਿਖੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੋੜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਧਾਰਾ ਚੱਲੇਗੀ ਝੂਠ ਦੀ। ਤੇ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਰ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਝੂਠ ਝੂਠ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਝੂਠ ਤਖਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਝੂਠ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਨੇਰੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਵੀ ਖੜਾ ਉੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਹੁਦਿਆਂ ਮਿਲਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਣ ਸੀ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਟ ਲਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾੜ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ। ओके, ठीक ठीक। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि सवालों के साथ साथ एफर्ट्स उस वक्त भी किए गए थे जब इसका अनाउंसमेंट किया गया था। इन बिटवीन भी इसको लेकर कई आवाज़ें जो हैं वो उठती रही हैं। सिख कम्युनिटी के साथ साथ हम कहें इंटेलेक्चुअल्स की बात करें, तमाम बुद्धिजीवियों की बात करें, तो उन्होंने भी आगे आकर इसको और लेकर अपने जो मत हैं वो रखे हैं, एफर्ट्स किए जा रहे हैं। और अभी भी डॉक्टर अनुराग सिंह भी जिस तरीके से उन्होंने बताया कि एक बाकायदा एक लेटर जो है वो निरंतर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजे गए हैं। तो ये एक बड़े बदलाव की जो बात है वो सीधे तौर पर स्ट्रेटली सरकार के सामने रखी गई है। हालांकि पहले सरकार की ओर से कहा गया था कि विचार किया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि शायद इसमें बदलाव जल्द हो। डॉक्टर अनुराग जी, प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़े और इन तमाम सवालों को आपने जो है वो एनलाइटन किया है, हमारे साथ चर्चा की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल। एक अहम सवाल जो खड़ा किया था कि वीर बाल दिवस, क्या ये सही है या गलत? बाबा को बाल कहना क्या सही है या गलत? चार साहिबजादों को बाल कहकर हम उनकी शख्सियत को क्या वाकई छोटा कर रहे हैं? बालपन कहकर मनाना क्या इसे सही है? इस पर आप अपने विचार हमारे साथ जरूर रखिएगा। info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com पर हमें मेल जरूर कीजिएगा।
आज के इस एपिसोड को लेकर हमें फीडबैक भी आप जरूर दीजिएगा। उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। इसी के साथ इजाजत लेंगे। प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।